பெரியவா சரணம். வணக்கம். பெரியவா வானொலியின் காலை நிகழ்ச்சிகளுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம். முதலில் பெரியவா சுப்பிரபாதம். श्री महालक्ष्मी संतान स्वामीनाथ दयानिधे श्री चंद्रशेखर गुरो भवतु ते सुप्रभातम्. श्री महालक्ष्मी संतान स्वामीनाथ दयानिधे श्री चंद्रशेखर गुरो भवतु ते सुप्रभातम्. सुब्रह्मण्यार्य कुमार श्रुतिसारस्वरूपिणे भगवच्छंकराचार्य भवतु ते सुप्रभातम्. सुब्रह्मण्यार्य कुमार श्रुतिसारस्वरूपिणे भगवच्छंकराचार्य भवतु ते सुप्रभातम्. उत्तिष्ठ स्वाम्यधिष्ठानात् जगद्गुरु महाप्रभो कामकोटिमटेशाय भवतु ते सुप्रभातम्. उत्तिष्ठ स्वाम्यधिष्ठानात् जगद्गुरु महाप्रभो कामकोटिमटेशाय भवतु ते सुप्रभातम्. निर्गुणाय निर्मलाय मायातीतस्वरूपिणे आत्मविदां वरेण्याय भवतु ते सुप्रभातम्. निर्गुणाय निर्मलाय मायातीतस्वरूपिणे आत्मविदां वरेण्याय भवतु ते सुप्रभातम्. साधु संग समूहाय सर्वज्ञ सर्वसाक्षिणे सत्यधर्म शरीराय भवतु ते सुप्रभातम्. साधु संग समूहाय सर्वज्ञ सर्वसाक्षिणे सत्यधर्म शरीराय भवतु ते सुप्रभातम्. वेदशास्त्र सुरक्षार्थं सन्न्यासतिलकान्विते शीघ्रमागच्छ भगवन् देहि मे दिव्यदर्शनम्. वेदशास्त्र सुरक्षार्थं सन्न्यासतिलकान्विते शीघ्रमागच्छ भगवन् देहि मे दिव्यदर्शनम्. निराहार विनिद्राय निर्मोहाय निरञ्जन अप्राकृत शरीराय त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु. निराहार विनिद्राय निर्मोहाय निरञ्जन अप्राकृत शरीराय
त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु सम्पूर्णकल्याणगुण सच्चिदानन्दमद्गुरो अत्यद्भुतचरित्राय त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु सम्पूर्णकल्याणगुण सच्चिदानन्दमद्गुरो अत्यद्भुतचरित्राय त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु आदिमध्यान्तरहित चराचरमयान्विते अद्भुताय अशोकाय त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु आदिमध्यान्तरहित चराचरमयान्विते अद्भुताय अशोकाय त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु यस्य निःश्वसितं वेदाः शरीरं धर्ममेव च तस्य सद्गुरुवर्यस्य कीर्तिः वर्धतु वर्धतु यस्य निःश्वसितं वेदाः शरीरं धर्ममेव च तस्य सद्गुरुवर्यस्य कीर्तिः वर्धतु वर्धतु हर हर शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम् हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर பெரியவாச்சரணம். பெரியவா கராவலம்பம். பாடியவர் ஸ்ரீமதி லதா ஸ்ரீதரன் அவர்கள். प्रातः स्मरामि भवदीयमुखारविन्दम् मन्दस्मितं च जनितापहरं जनानाम् प्रातः स्मरामि भवदीयमुखारविन्दम् मन्दस्मितं च जनितापहरं जनानाम्
सम्पत्करीं च भवतोऽत्र कटाक्षलक्ष्मीम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् सम्पत्करीं च भवतोऽत्र कटाक्षलक्ष्मीम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि कलिदोषहराणि यानि हृद्यानि दिव्यमधुराणि मनोहराणि प्रातः स्मरामि कलिदोषहराणि यानि हृद्यानि दिव्यमधुराणि मनोहराणि वाक्यानि तेऽध्यवदनाम्बुजनिर्गतानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् वाक्यानि तेऽध्यवदनाम्बुजनिर्गतानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् वक्षस्थलं विमलहेम समानवर्णम् भस्माङ्कितं जनमनोहर कुङ्कुमाक्तम् वक्षस्थलं विमलहेम समानवर्णम् भस्माङ्कितं जनमनोहर कुङ्कुमाक्तम् प्रातः स्मरामि भवतोऽत्र चिरं महात्मन् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि भवतोऽत्र चिरं महात्मन् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् मत्तेभतुल्यगमनं च निरीक्ष्य तेऽद्य यात्वा वनान्तरमनन्तगजाश्च लीनाः मत्तेभतुल्यगमनं च निरीक्ष्य तेऽद्य यात्वा वनान्तरमनन्तगजाश्च लीनाः प्रातः स्मरामि गजराजगतिं तवेदम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि गजराजगतिं तवेदम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि
करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् दक्षेण दण्डमवलम्ब्य सदैतरेण हस्तेन चारुकलशं च विराजमानम् दक्षेण दण्डमवलम्ब्य सदैतरेण हस्तेन चारुकलशं च विराजमानम् रक्ताम्बरं च तव चारु कटिं स्मरामि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् रक्ताम्बरं च तव चारु कटिं स्मरामि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् विस्मृत्य दोषमखिलं च ममापराधम् त्रातुं च याध्य भगवन् कृतबद्ध दीक्षा विस्मृत्य दोषमखिलं च ममापराधम् त्रातुं च याध्य भगवन् कृतबद्ध दीक्षा प्रातः स्मरामि यति पुङ्गवतेऽनुकम्पाम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि यति पुङ्गवतेऽनुकम्पाम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि भवदीय पदारविन्दम् यस्मात् प्रयान्ति दुरितानि महान्ति तानि प्रातः स्मरामि भवदीय पदारविन्दम् यस्मात् प्रयान्ति दुरितानि महान्ति तानि आयान्ति तानि मुहुरुद्य सुमङ्गलानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् आयान्ति तानि मुहुरुद्य सुमङ्गलानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् स्नानाश्च पानाश्च निषेवणाश्च ध्यानाश्च पापानिलयं प्रयान्ति स्नानाश्च पानाश्च निषेवणाश्च ध्यानाश्च पापानिलयं प्रयान्ति
हे तीर्थपादानुसवं पदं ते तीर्थं च तीर्थीकरणं भजामि हे तीर्थपादानुसवं पदं ते तीर्थं च तीर्थीकरणं भजामि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् चन्द्रशेखर पाहि मां चन्द्रशेखर रक्ष मां चन्द्रशेखर पाहि मां जय चन्द्रशेखर रक्ष मां हर हर शम्भो शिव शिव शम्भो 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 चन्द्रशेखर पाहि मां चन्द्रशेखर रक्ष मां चन्द्रशेखर पाहि मां जय चन्द्रशेखर रक्ष मां हर हर शम्भो शिव शिव शम्भो 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 பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலி நேயர்களுக்காக இந்த கொரோனாங்கிற ஒரு கொடிய நோய் உலகை விட்டு போய் எல்லோரும் ஆரோக்கியமா சௌக்கியமா வாழறதுக்காக ஜெகத்குரு சங்கராச்சாரியர் ஸ்ரீ காஞ்சி காமகோடி பீடாதிபதி ஸ்ரீ சங்கர விஜயேந்திர சரஸ்வதி பாலபிரிவா இந்திராட்சி சிவகவச்சம் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்லோகத்தை பாராயணம் பண்ண சொல்லியிருக்கா. அதனால குரு ஆணைப்படி இந்த இந்திராட்சி சிவகவச்ச ஸ்லோகத்தை பெங்களூர் பசவங்குடி ஸ்ரீ சத்குரு வேத பாடசாலை அத்தியாபகர் பிரம்மஸ்ரீ டாக்டர் ஸ்ரீனிவாச சர்மா அவர்கள் தங்களோட மாணவர்களோட சொல்றத இப்ப பெரியவா வானொலியில ஒலிபரப்பப்படுறது. இத கேட்டாலே இது ஒலிக்கிற இடத்திலேருந்தே வியாதி முதலான சகல கஷ்டங்களும் போகும் அப்படின்னு மகாபெரிவாளும் சொல்லியிருக்கா, காஞ்சி ஆச்சாரியாலும் ஆணை பண்ணியிருக்கா. அதுபடி உங்களுக்கு இந்த இந்திராட்சி சிவகவச்ச ஸ்லோகம் வழங்கப்படுறது. பெரியவா சரணம். ஓம் ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஹரிஹி ஓம். மகாகணபதயே நமஹ. வாக்தேவ்யை நமஹ. மாத்ருப்யோ நமஹ. பித்ருப்யோ நமஹ. ஆச்சார்யேभ्यो நமஹ. அதிதிதேவதாभ्यो நமஹ. श्री सद्गुरु परब्रह्म देवताभ्यो नमः. सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायणि नमोस्तुते.
नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतास्मताम् ॐ श्रीजगदम्बायै नमः अथ इन्द्राक्षी स्तोत्रम् ॐ अस्य श्री इन्द्राक्षी स्तोत्रमहामन्त्रस्य शचीपुरन्दर ऋषिः अनुष्टुप्छन्दः श्री इन्द्राक्षी देवता महालक्ष्मीर्बीजम् भुवनेश्वरी शक्तिः माहेश्वरी कीलकम् श्री इन्द्राक्षी देवी प्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः ॐ अथ करन्यासाङ्गन्यासः ॐ इन्द्राक्षीम् अङ्गुष्ठाभ्यां नमः ॐ महालक्ष्मीं तर्जनीभ्यां नमः ॐ माहेश्वरीं मध्यमाभ्यां नमः ॐ अम्बुजाक्षीम् अनामिकाभ्यां नमः ॐ कात्यायनीं कनिष्ठिकाभ्यां नमः ॐ कौमारीं करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः ॐ इन्द्राक्षीं हृदयाय नमः ॐ महालक्ष्मीं शिरसे स्वाहा ॐ माहेश्वरीं शिखायै वषट् ॐ अम्बुजाक्षीं कवचाय हुम् ॐ कात्यायनीं नेत्रत्रयाय वौषट् ॐ कौमारीम् अस्त्राय फट् भूर्भुवः सुवरोमिति दिग्बन्धः ध्यानम् ॐ नेत्राणाम् दशभिः शतैः परिवृता मत्युग्रचर्माम्बराम् हेमाभाम् महतीम् विलम्बितशिखा मामुक्तकेशान्विताम् घण्टापण्डितपादपद्मयुगळान् नागेन्द्रकुम्भस्तनीम् इन्द्राक्षीम् परिचिन्तयामि सततम् प्रत्यक्षसिद्धिप्रदाम् इन्द्राक्षीम् द्विभुजाम् देवीम् पीतवस्त्रद्वयान्विताम् वामहस्ते वज्रधरान् दक्षिणेन वरप्रदाम् इन्द्राक्षीम् नौमि युवतीम् नानालङ्कार भूषिताम् प्रसन्नवदनाम् भोजामप्सरो गणसेविताम् ॐ अथ इन्द्राक्षी स्तोत्र प्रारम्भः इन्द्र उवाच ॐ इन्द्राक्षी पूर्वतः पातु पात्वाग्नेयान्तथेश्वरी कौमारी दक्षिणे पातु नैऋत्याम् पातु पार्वती वाराही पश्चिमे पातु वायव्ये नारसिंह्यपि उदीच्याम् कालरात्रिर्मामीशान्याम् सर्वशक्तयः भैरव्योर्ध्वम् सदा पातु पात्वधो वैष्णवी तथा ये बन्दश दिशो रक्षेत् सर्वाङ्गम् भुवनेश्वरी इन्द्राक्षी नाम सा देवी दैवतैः समुदाहृता गौरी शाकम्भरी देवी दुर्गानाम् नीतिविश्रुता कात्यायनी महादेवी चण्डघण्टा महातपाः सावित्री सा च गायत्री ब्रह्माणी ब्रह्मवादिनी नारायणी भद्रकाली रुद्राणी कृष्णपिङ्गला अग्निज्वाला रौद्रमुखी कालरात्रि तपस्विनी मेघस्वना सहस्राक्षी विकटाङ्गी जडोदरी महोदरी मुक्तकेशी घोररूपा महाबला
अजिता भद्रदानन्तारोगहर्त्री शिवप्रिया शिवदूती कराली च शक्तिश्च परमेश्वरी आर्या दाक्षायणी चैव गिरिजा मेनकात्मजा महिषासुरसंहारी चामुण्डा सप्तमातृका सर्वरोगप्रशमनी नारायणी नमोऽस्तु ते इन्द्राणी चेन्द्ररूपा च इन्द्रशक्तिः परायणी वाराही नारसिंही च भीमा भैरवनादिनी सदा सम्मोहिनी देवी सुन्दरी भुवनेश्वरी एकाक्षरी महामायी एकांगी एकनायकी कोमलश्यामलारूपी कोटिसूर्यप्रकाशिनी श्रुतिस्मृतिर्धृतिर्मेधा विद्यालक्ष्मी सरस्वती अनन्ता विजयापर्णा मानस्तोका पराजिता भवानी पार्वती दुर्गा हैमवत्यम्बिका जया शिवा भवानी रुद्राणी शङ्करार्धशरीरिणी ऐरावत गजारूढा वज्रहस्ता धनुर्धरा ऐन्द्री देवी सदा कालम् शान्तिमाशु करोतु मे एतैर्नामपदैर्दिव्यैस्तुता शक्रेण धीमता आयुरारोग्यमैश्वर्यमपमृत्युभयापहम् क्षयापस्मारकुष्ठादि तापज्वरनिवारणम् शीतज्वरनिवारणमुष्णज्वरनिवारणम् सन्निज्वरनिवारणम् सर्वज्वरनिवारणम् सर्वरोगनिवारणम् सर्वशत्रुनिवारणम् महाभयनिवारणम् मनःक्लेशनिवारणम् शतमावर्तयेद्यस्तु मुच्यते व्याधिबन्धनात् आवर्तयन् सहस्रम् तु लभते वाञ्छितम् फलम् एतत् स्तोत्रम् जपेन्नित्यम् सर्वव्याधिविनाशनम् रणे राजभये चोरे सर्वत्र विजयी भवेत् सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बिके गौरि नारायणि नमोऽस्तु ते त्रिपाद्भस्म प्रहरणस्त्रिशिरा रक्तलोचनः स मे प्रीतः सुखम् दद्यात् सर्वमय पतिर्ज्वरः ज्वरम् च ज्वरसारम् च ज्वरातिसारमेव च सन्निपातज्वरम् चैव शीतोष्णज्वरमेव च कौबेरम् ते मुखम् रौद्रम् नन्दिमन्नन्दिमावह ज्वरम् मृत्युभयम् घोरम् ज्वरम् नाशय मे ज्वर ॐ भस्मायुधाय विद्महे रक्तनेत्राय धीमहि तन्नो ज्वरहरः प्रचोदयात् ॐ ज्वरराजाय विद्महे त्रिशिरस्काय धीमहि तन्नस्त्रिपात् प्रचोदयात् मृत्योस्तुल्यम् त्रिलोकीम् ग्रसितुमतिरसान्निःसृताः किन्नु जिह्वाः किं वा कृष्णाङ्घ्रिपद्मद्युतिभिररुणिता विष्णुपद्याः पदव्यः प्राप्ताः सन्ध्याः स्मरारे स्वयमुत नुतिभिस्तिस्रयित्यूह्यमानाः दिव्यैर्देव्यास्त्रिशूलक्षत महिषजुषो रक्तधारा जयन्ती मातर्मे मधुकैटभग्नि महिषप्राणापहारोद्यमे हेला निर्मित धूम्रलोचन वधे हे चण्डमुण्डार्दिनी
निःशेषीकृतरक्तबीजदनुजे नित्ये निशुम्भापहे शुम्भध्वंसिनि संहराशु दुरितन् दुर्गे नमस्तेऽम्बिके अष्टौ भुजाङ्गीम् महिषस्य मर्दिनीम् सशङ्गचक्राम् शरशूलधारिणीम् तान् दिव्ययोगीम् सखजातवेदसीम् दुर्गाम् सदाहम् शरणम् प्रपद्ये महिषमस्तकनृत्यविनोदनस्फुटरणन्मणिनूपुरमेखला जननरक्षणमोक्षविधायिनी जयतु शुम्भनिशुम्भनिषूदिनी ब्रह्माणी कमलेन्दु सौम्यवदना माहेश्वरी लीलया कौमारी रिपुदर्पणाशनकरी चक्रायुधा वैष्णवी वाराही घनघोर घर्घरमुखे दंष्ट्री च चक्रायुधा चामुण्डा गणनाथ रुद्रसहिता रक्षन्तु माम् मातरः उद्धतौ मधुकैटभौ महिषासुरन्तु निहत्यतम् धूम्रलोचन चण्डमुण्डक रक्तबीज मुखांश्च तान् दुष्टशुम्भनिशुम्भमर्दिनि नन्दितामरवन्दिते बिष्टपत्रय पुष्टिकारिणि भद्रकाळि नमोऽस्तु ते लक्ष्मी प्रदान समगे नवविद्रुमाभाम् विद्या प्रदान समगे शरदिन्दुशुभ्राम् विद्वेषि वर्ग विजयेऽपि तमालनिलाम् देवीम् त्रिलोकजननीम् शरणम् प्रपद्ये ॐ महादेव्यै च विद्महे सर्वसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् ॐ श्रीं मं महादेव्यै नमः इतीन्द्राक्षी स्तोत्रम् ॐ इन्द्राणी मासु नारिषु सुभगा महमश्रवम् नह्यस्य अपरम् च न जरसा परते पतिर्विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॐ इन्द्राणी मासु नारिषु सुपत्नी महमश्रवम् नह्यस्य अपरम् च न जरसा परते पतिः ॐ श्री इन्द्राक्षी परमेश्वर्यै नमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ महागणपतये नमः वाग्देव्यै नमः मातृभ्यो नमः पितृभ्यो नमः आचार्येभ्यो नमः अतिथिदेवताभ्यो नमः श्रीसद्गुरुपरब्रह्मदेवताभ्यो नमः ॐ अथ श्रीस्कान्दपुराणे ब्रह्मोत्तरखण्डस्थम् श्रीशिवकवचस्तोत्रम् ॐ वागर्थाविपसम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः बान्धवा शिवभक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम् मृत्युञ्जयाय रुद्राय नीलकण्ठाय शम्भवे अमृतेशाय शर्वाय महादेवाय ते नमः ॐ श्रीसाम्ब सदाशिव परब्रह्मदेवताभ्यो नमः अस्य श्रीशिवकवचस्तोत्रमहामन्त्रस्य
ऋषभयोगीश्वर ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्रीसाम्ब सदाशिवो देवता ह्रां बीजं ह्रीं शक्तिः ह्रूं कीलकम् श्रीसाम्ब सदाशिव प्रीत्यर्थे शिवकवचस्तोत्र जपे विनियोगः। अथ करन्यासः। ॐ नमो भगवते ज्वलज्ज्वालामालिने ॐ ह्रां सर्वज्ञशक्तिधाम्ने ईशानात्मने अङ्गुष्ठाभ्यां नमः। ॐ नमो भगवते ज्वलज्ज्वालामालिने ॐ नं ह्रीं नित्यतृप्तिधाम्ने तत्पुरुषात्मने तर्जनीभ्यां नमः। ॐ नमो भगवते ज्वलज्ज्वालामालिने ॐ मं ह्रूं अनादिबोध शक्तिधाम्ने अघोरात्मने मध्यमाभ्यां नमः। ॐ नमो भगवते ज्वलज्ज्वालामालिने ॐ शिं ह्रैं स्वतन्त्रशक्तिधाम्ने वामदेवात्मने अनामिकाभ्यां नमः। ॐ नमो भगवते ज्वलज्ज्वालामालिने ॐ वां ह्रौं नित्यमलुप्तशक्तिधाम्ने सद्योजातात्मने कनिष्ठिकाभ्यां नमः। ॐ नमो भगवते ज्वलज्ज्वालामालिने ॐ यं ह्रः अनन्तशक्तिधाम्ने सर्वात्मने करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः। अथाङ्गन्यासः। ॐ नमो भगवते ज्वलज्ज्वालामालिने ॐ ह्रां सर्वज्ञशक्तिधाम्ने ईशानात्मने हृदयाय नमः। ॐ नमो भगवते ज्वलज्ज्वालामालिने ॐ नं ह्रीं नित्यतृप्तिधाम्ने तत्पुरुषात्मने शिरसे स्वाहा। ॐ नमो भगवते ज्वलज्ज्वालामालिने ॐ मं ह्रूं अनादिबोधशक्तिधाम्ने अघोरात्मने शिखायै वषट्। ॐ नमो भगवते ज्वलज्ज्वालामालिने ॐ शिं ह्रैं स्वतन्त्रशक्तिधाम्ने वामदेवात्मने कवचाय हुम्। ॐ नमो भगवते ज्वलज्ज्वालामालिने ॐ वां ह्रौं नित्यमलुप्तशक्तिधाम्ने सद्योजातात्मने नेत्रत्रयाय वौषट्। ॐ नमो भगवते ज्वलज्ज्वालामालिने ॐ यं ह्रः अनन्तशक्तिधाम्ने सर्वात्मने अस्त्राय फट्। भूर्भुवः सुवरोमिति दिग्बन्धः। ध्यानम् वज्रदंष्ट्रं त्रिनयनं कालकण्ठमरिन्दमम् सहस्रकरमत्युग्रं वन्दे शम्भुमुमापतिम्। अथापरं सर्वपुराणगुह्यं निःशेषपापौघहरं पवित्रम् जयप्रदं सर्वविपद्विमोचनं वक्ष्यामि शैवं कवचं हितायते। ऋषभयोगीश्वर उवाच नमस्कृत्वा महादेवं विश्वव्यापिनमीश्वरम् वक्ष्ये शिवमयं वर्म सर्वरक्षाकरन् नृणाम्। शुचौ देशे समासीनो यथावत्कल्पितासनः जितेन्द्रियो जितप्राणश्चिन्तये क्षिपमव्ययम्।
हृत्पुण्डरीकान्तरसन्निविष्टं स्वतेजसा व्याप्तनभोऽवकाशम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममनन्तमाद्यं ध्यायेत्परानन्दमयं महेशम् ध्यानावधूताखिलकर्मबन्धश्चिरञ्चिदानन्द निमग्नचेताः षडक्षरन्याससमाहितात्मा शैवेन कुर्यात् कवचेन रक्षा अथ कवचस्तोत्रम् ॐ मां पातु देवोऽखिलदेवतात्मा संसारकूपे पतितङ्गभीरे तन्नामदिव्यं वरमन्त्रमूलं धुनोतु मे सर्वघं हृदि स्थम् सर्वत्र मां रक्षतु विश्वमूर्तिर्ज्योतिर्मयानन्द घनश्चिदात्मा अणोरणीयानुरुशक्तिरेकः स ईश्वरः पातु भयादशेषात् यो भूस्वरूपेण बिभर्ति विश्वं पायात् स भूमेर्गिरिशोष्टमूर्तिः योपां स्वरूपेण नृणां करोति सञ्जीवनं सोऽवतु मां जलेभ्यः कल्पावसाने भुवनानि दग्ध्वा सर्वाणि यो नृत्यति भूरिलीलः सकालरुद्रोऽवतु मान्दवाग्नेर्वात्यादि भीतेरखिलाश्च तापात् प्रदीप्तविद्युत्कनकावभासो विद्यावराभीतिकुठारपाणिः चतुर्मुखस्तत्पुरुषस्त्रिनेत्रः प्राच्यां स्थितो रक्षतु मामजस्रम् कुठारवेदाङ्कुशपाशशूलः कपालमालाक्ष गुणान्दधानः चतुर्मुखो नीलरुचिस्त्रिनेत्रः पायादघोरो दिशि दक्षिणास्याम् कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकावभासो वेदाक्षमालावरदाभयाङ्कः त्र्यक्षश्चतुर्वक्त्र उरुप्रभावः सद्योऽधिजातोऽवतु मां प्रतीच्याम् वराक्षमालाभयटङ्क हस्तः सरोजकिञ्जल्कसमानवर्णः त्रिलोचनश्चारुचतुर्मुखो मां पायादुदीच्यां दिशि वामदेवः वेदाभयेष्टाङ्कुशटङ्कपाशः कपाल ढक्काक्षकशूलपाणिः सितद्युतिः पञ्चमुखो बतान्मा मीशान ऊर्ध्वं परमप्रकाशः मूर्धानमव्यान्मम चन्द्र मौळिर्भालं ममाव्यादथ भालनेत्रः नेत्रे ममाव्याद्भगनेत्रहारी नासां सदा रक्षतु विश्वनाथः पायाच्छ्रुति मे श्रुतिगीतकीर्तिः कपोलमव्या सततं कपाली वक्त्रं सदा रक्षतु पञ्चवक्त्रो जिह्वां सदा रक्षतु वेदजिह्वः कण्ठं गिरीशोऽवतु नीलकण्ठः पाणिद्वयं पातु पिनाकपाणिः स्कन्धौ वृषस्कन्धगतिश्च सोऽव्यात् पार्श्वद्वयं पातु सुरासुरेशः दोर्मूलमव्यान्मम धर्मबाहुर्वक्षस्थलं दक्षमखान्तकोऽव्यात् ममोदरं पातु गिरीन्द्रधन्वा मध्यं ममाव्यान्मदनान्तकारी हेरम्बतातो
मम पातु नाभिं पायात्कटिन् धूर्जटिरीश्वरो मे स्मरारिरव्यान्मम गुह्यदेशं पृष्ठं सदा रक्षतु शूलपाणिः ऊरुद्वयं पातु कुबेरमित्रो जानुद्वयं मे जगदीश्वरो व्यात् जङ्घायुगं पुङ्गवकेतुरव्यात् पादौ ममाव्यात् सुरवन्द्यपादः महेश्वरः पातु दिनादियामे मां मध्ययामेवतु वामदेवः त्रिलोचनः पातु तृतीययामे वृषध्वजः पातु दिनान्त्ययामे पायान्निषादौ शशिशेखरो मां गङ्गाधरो रक्षतु मान्निशीथे गौरीपतिः पातु निशावसाने मृत्युञ्जयो रक्षतु सर्वकालम् अन्तःस्थितं रक्षतु शङ्करो मां स्थाणुः सदा पातु बहिःस्थितं माम् तदन्तरे पातु पतिः पशूनां सदाशिवो रक्षतु मां समन्तात् तिष्ठन्तमव्याद्भुवनैकनाथः पाया ध्वरजन्तं प्रमथाधिनाथः वेदान्तवेद्योऽवतु मान्निषण्णं मामव्ययः पातु शिवशयानम् मार्गेषु मां रक्षतु नीलकण्ठः शैलादिदुर्गेषु पुरत्रयारिः अरण्यवासादिमहाप्रवासे पायान्मृगव्याधौदारशक्तिः कल्पान्तकालोऽग्रपटुप्रकोपस्फुटाट्टहासोच्चलिताण्डकोशः घोरारिसेनार्णवदुर्निवार महाभयाद्रक्षतु वीरभद्रः पत्यश्वमातङ्ग घटावरूथः सहस्रलक्षायुत कोटिभीषणम् अक्षौहिणीनां शतमाततायिनां छिन्द्यान् मृडो घोरकुठारधारय निहन्तु दस्यून् प्रलयानलार्चिर्ज्वलत्रिशूलम् त्रिपुरान्तकस्य शार्दूलसिंहर्क्षवृकादिहिंस्रान् सन्त्रासयत्वेषधनुः पिनाकः दुःस्वप्नदुःशकुनदुर्गतिदौर्मनस्य दुर्भिक्षदुर्व्यसन दुस्सह दुर्यशांसि उत्पाततापविषभीति मसद्ग्रहार्तिं व्याधींश्च नाशयतु मे जगतामधीशः ॐ अथ सहस्राक्षरमन्त्रः ॐ नमो भगवते सदाशिवाय सकल तत्त्वात्मकाय सकल तत्त्वविदूराय सकल लोकैककर्त्रे सकल लोकैकभर्त्रे सकल लोकैकसंहर्त्रे सकल लोकैकगुरवे सकल लोकैकसाक्षिणे सकल निगमगुह्याय सकल वरप्रदाय सकल दुरितार्तिभञ्जनाय सकल जगदभयङ्कराय सकल लोकैकशङ्कराय शशाङ्कशेखराय शाश्वतनिजाभासाय निर्गुणाय निरुपमाय निरूपाय निराभासाय निरामयाय निष्प्रपञ्चाय निष्कलङ्काय निर्द्वन्द्वाय निस्सङ्गाय निर्मलाय निर्गमाय नित्यरूपविभवाय निरुपमविभवाय निराधाराय
नित्यशुद्धबुद्धपरिपूर्ण सच्चिदानन्दाद्वयाय परमशान्तप्रकाशाय तेजोरूपाय जय जय महारुद्र महारौद्र भद्रावतार दुःखदावदारुण महाभैरव कालभैरव कल्पान्तभैरव कपालमालाधर खट्वाङ्गखड्ग चर्मपाशाङ्कुशढमरुशूल चापबाणगदाशक्ति भिण्डिपालतोमरमुसलमुद्गर पट्टशपरशू परिघभुषण्डेशतघ्नि चक्राद्यायुधभीषणकर सहस्रमुखदंष्ट्राकरालवदन विकटाट्टहासविस्फाटित ब्रह्माण्डमण्डल नागेन्द्रकुण्डल नागेन्द्रहार नागेन्द्रवलय नागेन्द्रचर्मधर मृत्युञ्जय त्र्यम्बक त्रिपुरान्तक गंगाधर विरूपाक्ष विश्वेश्वर विश्वरूप वृषभवाहन विषभूषण सर्पभूषण विश्वतो मुख सर्वतो मां रक्ष रक्ष ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल महामृत्युभयमपमृत्युभयन्नाशय नाशय रोगभयमुत्सादयोत्सादय विषसर्पभयं शमय शमय चोरान्मारय मारय मम शत्रूनुच्चाटयो चाटय शूलेन विदारय विदारय कुठारेण भिन्धि भिन्धि खड्गेन छिन्धि छिन्धि खट्वाङ्गेन विपोथय विपोथय मुसलेन निष्पेषय निष्पेषय बाणैः सन्ताडय सन्ताडय रक्षांसि भीषय भीषय भूतानि विद्रावय विद्रावय कूष्माण्डवेतालमारीगण ब्रह्मराक्षसान् सन्त्रासय सन्त्रासय ममाभयं कुरु कुरु वित्रस्तं मामाश्वासयाश्वासय नरकभयान्मामुद्धारयोद्धारय सञ्जीवय सञ्जीवय क्षुतृष्णार्तं मामाप्याययाप्यायय दुःखातुरं मामानन्दयानन्दय शिवकवचेन मामाच्छादयाच्छादय हर हर मृत्युञ्जय त्र्यम्बक सदाशिव नमस्ते 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 ॐ अथ फलश्रुतिः ऋषभयोगीश्वर उवाच इत्येतत्कवचं शैवं वरदं व्याहृतं मया सर्वबाधाप्रशमनं रहस्यं सर्वदेहिनां यः सदा धारयेन्मर्त्यश्चैवं कवचमुत्तमम् न तस्य जायते क्वापि भयं शम्भोरनुग्रहात् क्षीणायुर्मृत्युमापन्नो महारोगहतोऽपि वा सद्यः सुखमवाप्नोति दीर्घमायुश्च विन्दति सर्वदारिद्र्यशमनं सौमङ्गल्यविवर्धनम् यो धत्ते कवचं शैवं सदेवैरपि पूज्यते महापातकसङ्घातैर्मुच्यते चोपपातकैः देहान्ते शिवमाप्नोति शिवर्मानुभावतः त्वमपि श्रद्धया वत्स शैवं कवचमुत्तमम् धारयस्व मया दत्तं
सद्यः श्रेयो ह्यवाप्स्यसि। सूत उवाच इत्युक्त्वा ऋषभो योगी तस्मै पार्थिवसूनवे ददौ शङ्खम् महारावम् खड्गम् चारिनिषूदनम् पुनश्च भस्म सम्मन्त्र्य तदङ्गम् सर्वतो स्पृशत्। गजानाम् 600 द्विगुणम् च बलम् ददौ भस्म प्रभावात् सम्प्राप्त बलैश्वर्यधृतिस्मृतिः। स राजपुत्रः शुशुभे शरदर्क इव श्रिया तमाह प्राञ्जलिम् भूयः स योगी राजनन्दनम्। एष खड्गो मया दत्तस्तपो मन्त्रानुभावतः शितधारमिमम् खड्गम् यस्मै दर्शयसि स्फुटम्। स सद्यो म्रियते शत्रुः साक्षान् मृत्युरपि स्वयम्। अस्य शङ्खस्य निर्ह्रादं ये शृण्वन्ति तवाहिताः ते मूर्च्छिताः पतिष्यन्ति न्यस्तशास्त्र विचेतनाः। खड्गशङ्खाभिमौ दिव्यौ परसैन्यविनाशिनौ आत्मसैन्यस्य पक्षाणाम् शौर्यतेजोभिवर्धनौ। एतयोश्च प्रभावेन शैवेन कवचेन च 2,600 नागानाम् बलेन महतापि च भस्मधारणसामर्थ्याच्छत्रुसैन्यं विजेष्यसि। प्राप्त्य सिंहासनम् पित्र्यङ्गोप्तासि पृथिवीमिमाम् इति भद्रायुषम् सम्यगनुशास्य समातृकम्। ताभ्याम् सम्पूजितः सोऽथ योगी स्वैरगतिर्ययौ। इति श्रीस्कान्दपुराणे ब्रह्मोत्तरखण्डस्थम् श्रीशिवकवचस्तोत्रम्। ॐ वागर्थाभिवसम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। नमः सूर्याय चन्द्राय मङ्गलाय बुधाय च गुरुः शुक्रशनिभ्यश्च राहवे केतवे नमः। मृत्युञ्जयाय रुद्राय नीलकण्ठाय शम्भवे अमृतेशाय शर्वाय महादेवाय ते नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो वर्मिणे च वरोधिने च नमो बिल्बिने च कवचिने च नमः श्रुताय च श्रुत सेनाय च नमः शम्भवे च मयो भवे च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ॐ त्वं तुरीया वशिनी वशासि सकृद्य त्वा मनसा गर्भ आशयत् वशात्त्वं वशिनी गच्छ देवान् सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः समस्तसन्मङ्गलानि भवन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ तत्सत्। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। பெரியவா சரணம். நீங்கள் கேட்க இருப்பது பெரியவா குரல். மகா பெரியவா உபன்யாசங்களில் இருந்து சில பகுதிகள். நமः பார்வதி பதயே.
இப்ப இந்த குழந்தைகளுக்கு உபநயனம் பண்றதுங்கிறது நானா ஒரு யுக்தியா சொன்னேன். ஹிருதயத்துல காமம் உள்ள பிரவேசிக்கிறதுக்குள்ள காயத்ரி மந்திரம் பிரவேசிச்சு அந்த உபாசனம் பண்ணிட்டான்னா அது சீக்கிரத்தில் சித்தி ஆயிடும். அந்த வால்யத்திலேயே எனக்கு 7 வயசுலேருந்து 16 வயசு 14-15 வயசுல எனக்கு சாமான்யமா லோக விவரம்ங்கிறது தெரியும். அதுக்குள்ள அவளுக்கு ஒரு காயத்ரி ஆயிரத்தி பண்ணி சித்தி பண்ணிட்டான்னா அந்த மந்திர சித்தி இவனுக்கு ஸ்திரமா இருந்துட்டு இருக்கும். 7வது வயசுல கர்ப்பாஷ்டமோ 8வது வயசுலயோ உபநயனம் பண்ணி அதுலேருந்து ஒரு அதுக்கப்புறம் 16 வயசுக்குள்ள ஒரு 5-6 வருஷத்துக்குள்ளாவது கொஞ்சம் காயத்ரி நிச்சயம் ஆவர்த்தி பண்ணிட்டு ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை சோசராவர்த்தி பண்ணு அப்படின்ட்டு பிரச்சனை பண்ணிட்டே இருந்தான்னா இப்படி தியானம் பண்ணு அப்படி மனசுல நினைச்சதா இப்படி இன்னும் குழந்தைகளாவே இருந்து பண்ணிடுவானா அந்த அனுகிரகம் முதல்ல கிடைச்சி வேணும். கிடைச்ச அனுகிரகம் ஆயுஷ் வரைக்கும் அவனுக்கு பின்னாலேயும் ஒன்றும் பாபங்கள் சமர்ப்பிக்காம சிரமமா இருக்கலாம்ங்கிறது அது ஒரு முக்கிய உத்தேசம். அந்த மாதிரி குழந்தைகளுக்கும் ஸ்திரீனா உபநயஸ்தானே விவாகம் பண்ணுறது அவளுக்கு லோகத்தினுடைய விவரங்கள்லாம் சித்தத்தில் விசாரங்கள் ஏற்படுற வயசுக்குள்ளேயே அவளுக்கு இதான் பர்த்தா பகவான் ஈஸ்வரன் அப்படின்னு ஒரு பிரதான சித்தம் லயிச்சுட்டானா அப்புறம் அவளுக்கு லோக விவரம் தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அந்த பதிய இடத்துல ஒரு ஈஸ்வர பாவனை அப்படியே அனுபவிச்சுட்டு இருக்கும். அது அப்படிங்கிறதுக்காக அவளுக்கும் 8வது வயசுலயே ஒரு நமக்கு ஈஸ்வரன் நமக்கு பர்த்தா தான் ஈஸ்வரங்கிற மாதிரி ஒரு பாவனை ஒரு நோன்போடு உண்டு. குழந்தை மகாராஷ்டிராவில் மாநில தெரிஞ்சாலும் இந்த நோன்பு வரிசை அதிகமா இப்போ தமிழ் தமிழ்நாட்டு பண்ற நோன்பை காட்டிலும் இந்த தெரிஞ்சா மகாராஷ்டிராவில் மாத்திரா தேசத்தால் அவரில் இன்னும் நோன்பு ஜாஸ்தி. அது சில நோன்புகள்ல கல்யாணம் ஆகிறதுக்கு முன்பு பரமேஸ்வரனே பத்திட்டு உபாசனம் இல்லையா நோன்புகள் உண்டு. கல்யாணம் ஆனதுக்கு பேரும் பத்தியே பரமேஸ்வரன் விட்டு மாற்றிக்க வேண்டியது அப்படின்ட்டு அந்த மாதிரி ஒரு நினைவு இருக்கு. அந்த மாதிரி பண்ற ஒரு கிரம பிரகாரம் 8வது வயசுலயே குழந்தைகளுக்கு கல்யாணம் பண்றதுன்னு அதான் பெரியவெல்லாம் சாஸ்திரத்துல ஏற்பாடு பண்ணி வச்சிருந்தா. ஆனா நம்ம சீன ஒரு ரிசர்ச்சுக்காக ஒரு வேலை அங்க போயிடும் ரொம்ப பிடிச்சதா இருந்து அதான் நம்ம வேதங்கள் எல்லாம் எடுத்து இந்த மந்திரங்கள் எழுதிய பிரயோகம் சொல்றோமோ இந்த கல்யாணத்துல மந்திரங்கள்லாம் எது நம்ம சொல்லிட்டு வரோமோ அந்த மந்திரங்கள் எல்லாம் ரிசர்ச் பண்ணி பார்த்தா விஎஸ்சி அந்த பார்த்த உடனே அவளுக்கு என்ன பட்டது இதெல்லாம் வயசாகி ஒரு 20 வயசு 18 வயசுக்கு மேல இருக்கிற பெண்கள் கல்யாணம் பண்ணிட்டா அவ என்னென்ன சொல்லணுமோ அப்படி இருக்கிற மந்திரங்களா தான் இருக்கு இது இருக்குங்கிற மந்திரங்கள்லாம். அதனால ஏதோ பின்காலத்துல ஒரு ஆபத்தோ சந்தர்ப்பத்திலேயோ அப்படி ஒரு தர்மசாஸ்திரத்தில் இப்படி இந்த மாதிரி இந்த பழக்கம் இப்படி வந்திருக்கு குழந்தைகளா கல்யாணம் பண்றதுன்னு. குழந்தைகள்னா கல்யாணத்துக்கு அர்த்தமே கிடையாது. அதனால அவளுக்கு வாஸ்தவமா ஒரு பிரேம புருஷன்னா பிரேமம் ஏற்பட்டு லவ் ஏற்பட்டு அதுக்கப்புறம் தான் மேரேஜ் லவ் மேரேஜ் செய்யற மேரேஜ்ங்கிறது இந்த குழந்தைகளை கொண்டு என்ன மரபாசி கல்யாணம்ங்கிறது நம்ம சாஸ்திரத்துல கிடையாது. வேதத்திலையும் இல்ல. வேதத்தினுடைய மந்திரங்கள்லாம் பார்த்தா அப்படிதான் அர்த்தமா இருக்கு அப்படின்ட்டு ஏகஸ் மேரேஜ் ஏகம் ஜில்லுதான் இப்போ புண்ணு அங்கல ஒரு புஸ்தகம் எழுதியிருக்காங்க. ஒரு சில புஸ்தகம் மேரேஜ் ஏஜஸ் மேரேஜ் ஒரு புஸ்தகம் ஒரு புஸ்தகம் எழுதியிருக்கா. அந்த புஸ்தகத்துல இந்த மந்திரங்கள் எல்லாம் ரிசர்ச் பண்ணி இதெல்லாம் இருக்கு. இந்த விவாகத்துல 3 நாள் பிரம்மச்சரியம் இருக்கணும். அந்த 3 நாள் பிரம்மச்சரியம் இருக்கணும். அந்த பிரம்மச்சரியத்துக்கு அப்புறம் அவளுடைய ஒரு பிரேமையா வச்சிருக்க ஸ்திரீ சொல்லிக்க முடியாத வார்த்தைகளா என்னுடைய கொடையில் உட்காரு அந்த மாதிரி நமக்கு இப்போ இவ்வளவு வயசாச்சு இந்த மாதிரி வயசானவாள் எப்படி பேசுவாளோ அந்த மாதிரி வார்த்தைகள் இருந்துட்டு இருக்கு அந்த மந்திரத்துலன்னுட்டு அவ இதெல்லாம் எடுத்து எழுது. அதனால இது நமக்கு இந்த மாதிரி ஏதோ தவறுகளா இந்த பழக்கம் குழந்தைகளை பண்றதுங்கிறது வயசாக பண்றதுதான் வேதத்தில் இருக்கு அப்படின்ட்டு எடுத்து ஒரு புஸ்தகம் கூட போட்டிருக்கா. அதுக்கப்புறம் அந்த புஸ்தகம் அது சரியில்லைன்ட்டு இன்னும் பண்டிதாளா இருக்கவா சம்ஸ்கிருதத்துல இங்கிலீஷ்ல போட்டா அதுக்கப்புறம் சம்ஸ்கிருதத்துல அது சரியில்லைன்னு அதுக்கு சமாதானம் மாதிரி இன்னும் 2-3 பேர் போட்டா அதுக்கப்புறம் சமாதானம் அதுக்கு அப்படியே 2-3 மேல் கோச்சுகள் 4 பேர் இருந்தேன். அப்புறம் பண்டிதாளர் பேர் சீனாக சரியில்லைட்டு
அப்படி சில பேர் எழுதினா, அப்புறம் சரியில்லைன்னு சில பேர் எழுதினா, அப்படி 2-3 பிரகாரம் வந்து 2-3 வாதங்கள் வந்ததுனால அந்த காலத்துல அது இருக்கும். வித்தியாசம் இல்லை. அந்த அதுல இருக்க ஒரு பாயிண்ட் உதாரணம் இந்த மாதிரி ரிசர்ச் பண்ணுறதுக்காக நான் சொன்னேன். அதாவது இந்த ஒரு வாக்கியம் இருக்கு, சோமோதவத் கந்தர்வாய கந்தர்வால் லக்னவே ரவிஞ்ச புத்திராம் சப்ராமஸ்ய மசோ இமாம் அப்படின்னு ஒரு மந்திரம் கிரகிக்கிற காலத்துல ஒரு மந்திரத்தில் இருக்கு. சோமங்கிறவன் கந்தர்வனுக்கு இந்த கன்னியை கொடுத்தான். கந்தர்வன் அக்னி இடத்துல கொடுத்தான். அக்னி இப்ப எனக்கு கொடுக்குறான். அக்னி மஸ்தம் அசோ இமாம் அப்படின்னு ஒரு வாக்கியம் முக்கியமான வாக்கியம் இருக்கு. அந்த வாக்கியத்துக்கு அர்த்தம் சோமங்கிறது. அப்புறம் தர்மசாஸ்திரத்தில் இருக்கிற காலத்துல ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் பெண் குழந்தைக்கும் இந்த சோமன் வஸ்திரம் கட்டிக்கிற வரைக்கும் சோமன் ஒரு தேவத்தை. அது மாதிரி துணிசக்திக்கு தெரிகிற வரைக்கும், துணிசக்தியான லஜ்ஜை வர வரைக்கும் சோமனுடைய அதிகாரம். அந்த லஜ்ஜை வந்து ருசி வர வரைக்கும் கந்தர்வனுக்கு அதிகாரம். அந்த கந்தர்வனுக்கு அப்புறம் 3 வருஷம் வந்து அக்னிக்கு அதிகாரம். அந்த 3 வருஷத்துக்கு அப்புறம் தான் மனுஷனுக்கு அதிகாரம். இன்னொரு வாக்கியம் இருக்கு அதே வேகத்துல, சோமஸ்திரசமோ விவேகம் சர்வோவி உத்தரக. சோமம் வந்து முதல்ல கிரகிச்சுட்டான் அந்த கண்ணிய, அப்புறம் கந்தர்வன் கிரகிச்சுட்டான், அப்புறம் அக்னி கிரகிச்சுட்டான். துரியஸ்தோ மனுஷதாக மனுஷா இருக்கிறதா 4வது அதிகாரம். அப்புறம் தர்மசாஸ்திரம் சொல்றப்போ சோமனுக்கு இந்த குழந்தை சோமன் கட்டிக்கிற வரைக்கும், அதுக்கப்புறம் அந்த துணி கட்டிக்கிற வரைக்கும், அதுக்கப்புறம் ருசி வர வரைக்கும் கந்தர்வனுக்கு அதிகாரம், அதுக்கப்புறம் அக்னிக்கு அதுக்கப்புறம் 3 வருஷத்துக்கு அதிகாரம், அதுக்கப்புறம் தான் இவனுக்கு அதிகாரம்னு தர்மசாஸ்திரத்தில் தனியா சொல்லிருக்கு. அது இன்ன அதிகாரம்னு சொல்றப்ப வேத மந்திரத்துல 2 வேத மந்திரம் மாதிரி இருக்கு. சோமஸ்திரமோதி வேதம் தர்வோதி வேத்திரான்னு சோமோதோகம் தர்வாய கந்தர்வோதி அக்னவே மந்திரா சப்ராமஸ்ய மசோ இமாம். அந்த அக்னி எனக்கு கொடுத்தான்னு இருக்கு. இந்த 2 மந்திரம் இதே மாதிரி வித்தியாசமானவா. தர்மசாஸ்திர விவரம் சொல்றப்ப இந்த மாதிரி இந்த வருஷத்தினுடைய கணக்கும் சொல்லியிருக்கு. அதனால மனுஷன் விவாகம் பண்ணிக்க வேண்டியது திருப்தியாகி 3 வருஷத்துக்கு அப்புறம் தான் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும். தவிர வேதத்தில் 2 மந்திரத்தையும் அனுசரிச்சு அது தவிர தனித்தனியா வேத மந்திரங்கள்ல ஒருத்தர் பேசிக்க மந்திரங்களை பார்த்தோம்னா 3 நாள் பிரம்மச்சரியம் இருக்கணும், ஒருத்தருக்கு அப்போ காமத்திற்கு ஏற்படக்கூடாது, அதுக்கப்புறம் நீ வந்து என்னுடைய தொடையில் பிரார்த்திக்கணும், அதுக்கு வேதத்தெல்லாம் அனுகிரகம் பண்ணணும், இந்த சாம்பத்து சரியா இருக்கணும்னு சொல்லணும். அப்படி வந்து இப்படி எல்லாம் சில மந்திரங்கள் அதுல இருக்கு. சின்ன மந்திரங்கள்லாம் நான் சொல்றேன். அந்த மாதிரி இருக்கு. இதை தவிர தர்மசாஸ்திரத்துல மனுஷன சாஸ்திரத்துல இந்த மாதிரி ஒரு வாக்கியம் இருக்கு. ஸ்ரீநகரேத குமாரி ருசிமதீசதி ஊர்துந்தாராய தஸ்மாத் இந்தேக சம்பதி அப்படின்னு ஒரு வாக்கியம் இருக்கு. குமாரியானவள் ருசியானதுக்கு அப்புறம் 3 வருஷம் விதீட்சத்தை எதிர்பார்க்க வேண்டியது. அதுக்கப்புறம் ஊர்துந்தாராய தஸ்மாத் கேட்டிருக்கா? அர்த்தம் கேட்டிருக்கா? அந்த புத்தகம் இருக்கு இந்த புத்தகம் கேட்டது இல்லையா? இந்த வேத மந்திரம் கேட்டது இல்லையா? இதையும் கேட்டிருக்கா? நீ கேட்டது இல்லையா? நீ கேட்டீங்க உனக்கு கையில் இருக்கு இல்லையா? இந்த வாதங்கள்லாம் கையில் இருக்கு இல்லையா? சரி சரி. त्रीणि वर्षान् विदिच्छेत कुमारी ऋतुमतीसति ऊर्ध्वन्तकालादे तस्मात् विन्देत सौरसं पतिम्. குமாரியானவள் ருத்துமதியாகி 3 வருஷம் எதிர்பார்க்க வேண்டியது. அதுக்கப்புறம் தனக்கு தனக்கு தகுந்த பத்திய அதுக்கப்புறம் அடைய வேண்டியது அப்படின்ட்டு அதுல ஒரு வாக்கியம் இருக்கு. அதனால இவ்வளவு வாக்கியம் வந்து இந்த 2 வேத வாக்கியம், இந்த 2 வேத வாக்கியத்துக்கு சோமன்னா என்ன, கந்தர்வன்னா என்ன, அவளுக்கு எத்தனை வருஷம் அதிகாரங்கிறது அதை விவரணம் பண்ண முடியாது வாக்கியம். அதுக்கப்புறம் பெண்கள் ரித்துவானதுக்கு அப்புறம் 3 வருஷம் வரைக்கும் எதிர்பார்க்க வேண்டியது. அதுக்கப்புறம் வந்து தனக்கு தகுந்த பத்திய அடைய வேண்டியது இந்த வாக்கியம். இவ்வளவும் வேதம் ஸ்மிருதி அவ்வளவும் சேர்ந்து ஐக்கியம்சமா ஒரே அபிப்பிராயம் இருக்கு. அதனால இந்த இங்கே வந்து இந்த இதா வந்து குழுக்கால் முதல்ல நம்ம தேசத்துக்கு வர காலத்துல அதான் வந்து அப்போ கொஞ்சம் தர்மம் நியாயம் வச்சுட்டு இருந்தா, கொஞ்சம் அக்கிரமம் பண்ற சமயத்துல கூட கொஞ்சம் பொட்டு கட்டிட்டா அந்த பொண்ணை போடுறது இல்லைன்னு வச்சுட்டு இருந்தாங்க. அதனால வந்து எல்லாருமே சின்ன குழந்தையா இருக்கிறப்போ பொட்டு கட்டிட்டா நமக்கு இந்த குழந்தைக்கு ஆபத்து இல்லாம இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக பயம் வந்து அப்போ குழந்தைகள இருந்து பொட்டு கட்டினாள் அப்படிங்கிறது. அதனால தர்மசாஸ்திரத்திலேயே இல்ல, இதுலயே இல்ல, வேதத்திலேயே என்ன ஸ்பஷ்டமா இருக்கு.
இந்த பழக்கமா நமக்கு வந்திருக்கு. இந்த பழக்கம் எப்போ வந்ததுன்னு கேட்டா, இந்த மாதிரி திருக்கோள் உள்ள ஒரு 700 வருஷமா நம்ம தேசத்துக்கு அந்த காலத்துல, அப்ப ஆரம்ப காலத்துல இன்னும் தர்ம நியாயமா இருந்திருக்காங்க. இது அந்த காலத்துல தர்ம நியாயமா இருக்கிற காலத்துல பொட்டு கட்டிட்டு அப்புறம் சொல்லுவாங்க அந்த பொண்ணு அப்படின்னு வச்சிருந்தா, பொட்டு கட்டாத கொண்டு போய் இருக்கும் அப்படின்ட்டு வச்சுட்டு இருந்ததுக்காக இந்த கல்யாணம் இப்படி இருந்தது அப்படின்னுட்டு ஒரு தீர்மானம் பண்ணி அனுசரிச்சு இன்னைக்கும் அந்த அபிப்பிராயம் தான் இருக்கு. அதைத்தான் ஆதாரமா வச்சிருந்து 2 சபை நம்ம சிவசாமி இருவாள், சுந்தரம் இருவாள், கிருஷ்ணாமி இருவாள், எம்ரங்காச்சாரியர், இவன் 4 பேரும் இருந்து மைசூர் மகாராஜா, திருவாங்கூர் மகாராஜா வள்ளத்துல நிறைய பணமும் வாங்கி ஏழு பணத்தை போட்டு காஞ்சிபுரத்தில் ஒரு பெரிய சபை, திருவிழாத்தில் ஒரு பெரிய சபை, 2 சபை நடத்தினான். அந்த 2 சபை நடத்துறதையும் இப்படிதான் தீர்மானம் பண்ணி 2 புத்தகம் போட்டிருக்கா. வித்வான்களோட அபிப்பிராயங்கள்லாம் இதுன்னுட்டு அதை வச்சிருந்தா இது சாரதாசத்தம் வந்த காலத்துல நாங்கெல்லாம் மதத்துக்கு விரோதம், தர்மசாஸ்திரத்தில் அப்படி இல்லை, எங்க மதத்துக்கு ஹிந்து மதத்துக்கு குழந்தைகள் தான் கல்யாணம் பண்ணணும் அப்படின்னு நாங்கெல்லாம் சொன்னப்போ, இது குழந்தை இதுக்காக இருக்கட்டும் இல்லை, இந்த சாரதாசத்துக்காக இதுக்கு 30 வருஷத்துக்கு இங்கே 2 சபை தீர்மானம் ஆயிட்டு அதை பத்தி ரிலிஜியஸ் பிரச்சனை பத்தி கேட்க வேண்டிய அவசியமே இல்லைன்னு தீர்மானம் ஆயிட்டு 2 புத்தகம்னுட்டு நம்முடைய பெரிய ஸ்தானத்துக்கு இருந்தவால அப்ப சீனிவாச அவளுக்கு சிஸ்டர் இருந்தவர். அப்போ அந்த காலத்துல சின்னவராக இருந்தவர். அப்புறம் தான் சீனிவாச பெரிய ஸ்தானத்துக்கு வந்தார். இவ 3 பேரும் சேர்ந்து, இவ 4 பேரும் சேர்ந்து எம்எல்ஏ சேர்ந்து மகாராஜாக்களும் சேர்ந்து பெரிய வித்தியாசம் வச்சு எல்லாருக்கும் 100-150 சம்பாவனை பண்ணி 2 சபை பெரிய சபையா காஞ்சிபுரத்துல ஒண்ணு, திருவாரூர்ல ஒன்னும், காஞ்சிபுரத்துல வைஷ்ணவனுடைய முக்கியமான ஸ்தானம், திருவாரூர்ல ஸ்நாத்தாவுடைய ஸ்தானம் வச்சு இந்த 2 இடத்துலையும் பெரிய வித்தியாசம் இருக்கு. ஒண்ணு இது அப்புறம் தான் தீர்மானம் விட்டுக்கு அப்புறம் தான் கல்யாணம் பண்ணணும்னு எழுதிக்கிட்டா. அப்ப எழுதிட்டாவே அப்ப வந்த பில்லெல்லாம் சின்ன ஒரு பில்லு கொண்ட ஒரு சட்டம் கொண்டு அதெல்லாம் நிராகரணம் ஆயிட்டு. ஆனா கடைசியில இதுல கவர்மெண்ட்ல சாரதாங்கிறவங்க கொண்டு வந்த சமயத்துல அப்பவும் 50% வச்சுக்கல. ஆனா கவர்மெண்ட் கவர்மெண்ட் மெம்பர்ஸ் எல்லாம் இதுக்கு ஓட்டு கொண்டு போவோன்னு சொன்னா, நாமினேட்டட் மெம்பர்ஸ் எல்லாம் கவர்மெண்ட்ல இந்த காங்கிரஸ்கார வகுப்பு கொடுத்துறாங்கிறதுக்காக காங்கிரஸ்காரருக்கு ராஜ்யம் தான் கொடுக்க மாட்டேங்கிறோம், இந்த மதத்தையாவது எடுக்கிறதுக்கு அவ இஷ்டப்படி நம்ம வந்து சேர்ந்துருவோம்னுட்டு கவர்மெண்ட் கொஞ்சம் போனா போது மதம் தானே வருது, இது கொஞ்சம் திருப்தி பண்ணுவோம், உங்க சோசியல் பிரசாரத்துக்கு நாங்க சகாயம் பண்ணிட்டோம் பாருன்னுட்டு காங்கிரஸ்காரர்களுக்கு செலவு பண்ணுவோம்னு உயர் இலைங்களை அப்படின்னு சொல்லுவோம்னு நினைச்சிட்டு இந்த நாமினேட்டட் மெம்பர்ஸுடைய பலம் போட்டு தான் அன்னைக்கு பாஸ் ஆச்சு. அதுலயும் பாக்கிங்க அப்பவும் பாஸ் ஆகல. அது வீட்டு சீனிவாசி இந்த புத்தகத்தையும் எழுதி 2 சபையும் கூட்டி அதுக்கு 2 பேரும் சொல்ல குன்னிங்கர் இந்த பில்லு ஆக்ட் என்ன இருந்தாலும் கடைசியில மூட நம்பிக்கை தான் இருந்து இருக்கும். கடைசியில் கவர்மெண்ட்டுடைய பலத்தை வச்சுட்டு அப்ப பாஸ் ஆச்சு. நம்ம ஹிந்து இருக்க எல்லாருமே ஆசையா இங்க இருந்து, அதனால அது ஒன்றும் பாஸ் ஆகல. கடைசியில இவ கவர்மெண்ட் பலத்திலிருந்து சாரதா சட்டம் பாஸ் ஆச்சு. அது லௌகிகம் அப்படி ஒன்னா போட்டோம். நான் இப்ப சாஸ்திரமா சொல்லிட்டேன். இப்போ இல்ல பண்ண வேண்டியது இருக்கு, ஆன உடனே கூட பண்ணக்கூடாது, இன்னும் 3 வருஷம் கழிச்சுதான் மாப்பிள்ளை வேணும் தானே இப்ப நான் சாஸ்திரம் சொன்னேன். இப்போ ஆனா நிச்சயம் உபன்யாசம் பண்ணி இருக்கிறது 7 வயசுல இருக்கேன். சாஸ்திரம் சொல்றது ரிசல்ட்டுக்காக சொல்ல வரேன். இதெல்லாம் கொஞ்சம் இங்கிலீஷ் படிச்சு இதுல வாத்தியாரா இருந்தவாலும் கண்டிப்பாக 2 பேரும் சேர்ந்து இந்த மாதிரி அநேக பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும். அந்த மாதிரி பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் மனசுக்கு வாங்கிட்டு குழந்தைகளுக்கு சொல்ற அப்புறம் இவன் மனசுக்கு ஒரு தீர்மானம் பண்ணி எல்லாம் இந்த மாதிரி பாயிண்ட்ஸை கொஞ்சம் ஒரு உதாரணத்துக்காக ஒரு சின்ன பாயிண்ட்டை நான் எடுத்து சொன்னேன். இப்ப நம்ம கல்யாணத்துல 8 விதமான கல்யாணம்னு வேறு. பிராமணன் ஒரு கல்யாணம், ராஜாபத்தியம் ஒரு கல்யாணம், ஆசுரம்னு ஒரு கல்யாணம், காந்தர்வம் ஒரு கல்யாணம், ஸ்வயம்வரம் ஒரு கல்யாணம், இப்படி அநேக கல்யாணங்கள் உண்டு. பைசாக்கம் ஆசுரத்தை ஆசுரம் வேற, ஆசுரம் ராட்சசம் பைசாக்கம் 3 இருக்கா. சரி, இப்படி இவ்வளவு தர்மசாஸ்திரத்தில் சொல்லியிருக்கு. இது கல்யாணம். ஸ்வயம்வரம் வேற, அதுக்கப்புறம் காந்தர்வ விவாகம் வேற, இப்படி எல்லாம் கல்யாணம் சொல்லிருக்கு. அதுல 8 பிராமண விவாகம்னு அது ஒரு தனி விவாகம். அந்த பிராமண விவாகம் கன்னிய தகப்பனார் தாயார் பார்த்து ஒரு வரனுக்கு தானம் பண்றது பிராமண விவாகம்னு சொல்லுது. இவ்வளவு நம்ம அந்தந்த அதிகாரிகளுக்கு இந்த பிராமணர்களுக்கு சுயமரம் கிடையாது, சத்திரியாளுக்கு சுயமரம் உண்டு. அந்த மாதிரி பாக்கி இருக்கக்கூடிய வருணத்துக்கும் காந்தர்வம் உண்டு. இன்னொன்று வருணத்துக்கு இன்னொன்று விவாகம்னு பிரிச்சிருக்கு. அதனால பிரம்மட்சத்திர விஷயம் எல்லாருக்கும் அந்த காலத்துல வேதாத்தியனம் பண்ணிட்டு எல்லாரும் வேத மந்திரங்களோட தான் அத்தியன மந்திரம் சொல்லணும். அதனால மந்திரங்கிறது ஜெனரலா
ஜெனரல் பாப்புலேஷனுக்காக சாமானியமா பிரவர்த்திச்சது. அதுல ஸ்பெஷலா சில விவாகங்கள் இருக்கு. அதுல பிராமண விவாகங்கிறது மாதா பிதாக்கள் பார்த்து கொடுக்க வேண்டியது. அப்பேற்பட்டது பிராமண விவாகம்னு பேரு. பிராமண விவாகம்னா பிராமணாதான் வேணும்னு அர்த்தம் இல்ல, பிராமணாளுக்கு வேற விவாகம் கிடையாது. அதனால பாக்கிய வர்ணத்துக்கு எல்லா விவாகமும் அதிகாரம் உண்டு. அவ்வளவுதான். விவாகம் பண்ண வேண்டியது இந்த பிராமண விவாகம் மாத்திரம் தான் பிராமணாளுக்கு. எல்லா மந்திரத்துக்கு தான் வேதமே தவிர பிரம்மட்சத்திரிய விஷயம் எல்லாருக்கும் தான் வேத மந்திரம் அதில் சொல்லப்பட்டிருக்கு. அந்த மாதிரி சொன்னதுல இந்த இது இருக்க இந்த பிராமண விவாகத்துல, அதாவது பிராமணம்னு விவாகம் இதுக்கு லட்சணம் சொல்லிருக்கு. அந்த விவாக பிரயோகத்துல ஒரு மந்திரம் வேதம், அதுவும் வேத மந்திரம் தான். அந்த மந்திரம் என்னட்டா, அந்த மந்திரத்தை இப்பவும் சொல்லிட்டு இருக்கோம். இந்த பிராமண விவாகத்துல கந்தர்வ பூஜைன்னு ஒண்ணு பண்றோம். கந்தர்வ பூஜைன்னு பண்ணிட்டு அந்த கந்தர்வன் ஆவாகனம் பண்ணி அவனுக்கு பூஜை பண்ணி அவனுக்கு ஒரு மந்திரம், அதுவும் வேதத்துல இருக்கிற மந்திரம். இந்த சோமோ கந்தர்வாயாங்கிறது எப்படி ஒரு வேதத்துல இருக்கோ அதே மாதிரி உதீர் ஸ்வாதோ விஸ்வாவசோ, விஸ்வாவசோன்னா கந்தர்வனுக்கு பேரு. அத இந்த கன்னி இடத்துல இருந்து ஹே விஸ்வாவசோ, ஹே கந்தர்வா, நீ நான் இவரை கிரகிச்சுக்கிறேன், அதனால நீ விலகணும் அப்படின்னு அவனுக்கு பிரார்த்தனை கந்தர்வனுக்கு பூஜை பண்ணி அவனுடைய அதிகாரத்துல வச்சுட்டு இருக்கான். அப்போ உள்ள அந்த அந்த வயசுல அந்த நிறையில கந்தர்வன் தான் அதிதேவதையா இருந்து அந்த சரீரத்தை ரசிச்சுட்டு இருக்கேன் அந்த சமயத்துல. இப்ப நான் மனுஷனுக்கு நான் வாங்கினுட்டேன், நீ இதுல இருந்து விலகணும் அப்படின்னு. கந்தர்வன் அதிகாரம் போனாட்டா வஸ்திரம் தரிச்சதுக்கு அப்புறம் இந்த ருசுவாரத்துக்கு மிஞ்சி இருக்கிறது கந்தர்வனுடைய அதிகாரம். அந்த கந்தர்வனுக்கு பூஜை கந்தர்வ பூஜைன்னு ஒண்ணு பண்றோம். இது இந்த மந்திரத்தையும் சொல்றோம், அதுவும் அந்த கிரகம் இருக்கிற மந்திரம். அதனால பிராமண விவாகத்துக்காக ஏற்பட்ட மந்திரத்துக்கு இதெல்லாம் ரிலவெண்ட் அப்படின்னு அர்த்தம் வருது நமக்கு. இப்போ ரெண்டாவது இந்த திருநிவர்ஷாநிதி சேத குமாரி இருமதிங்கிறதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா, தானா பெண்கள் நான் என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன்னு அவக்கூடாது. தாரா பிதிர்கிருதாயின்னு சீதை சொல்றது கூட ராமாயணத்துல எனக்கு அப்பா பண்ணி வச்ச பொண்ணு அப்படின்னு கல்யாணம் பண்ணி வச்சது அப்படிங்கிறது அவ்வளவு கௌரவம் இருக்கு. அதனால நானா இங்கே கல்யாணம் பண்ணிட்டேன்னா எனக்கு கூட அவ்வளவு பிரேமம் இருக்காது. அப்பா எனக்கு பார்த்து பண்ணி வச்ச ஒரு விவாகமானத்தினால அப்படி இருக்குதுன்னா அகஸ்திய ஆசிரமத்துல அந்த அத்திரி ஆசிரமத்துல ராமன் போற காலத்துல சீதை அனசூய இடத்துல செஞ்சுட்டு இருக்கிற காலத்துல இப்ப ராமாயணத்துலாம் சொல்றாரு அந்த மாதிரி சொல்றான்ட்டு இந்த மாதிரி விவாகத்தை சரியா அப்புறம் சத்திரியாலும் இந்த மாதிரி விவாகம் பண்ணிக்கலாம். அந்த மாதிரி இருக்க முடியாத காலத்துல எல்லாருக்கும் பொதுவா இருக்கிறதுனால இந்த பிராமண விவாகத்துக்கு உதீஸ்வாச விஸ்வாசம்னு விஸ்வாசத்துக்கு கந்தர்வனுடைய அதிகார காலத்துல தான் பண்ணணும். அது எப்போன்னு கேட்டா குழந்தை வஸ்திரம் தெரிச்சதுக்கு அப்புறம் ருசுவாரத்துக்குள்ள பண்ணணும். அதே கௌதம தர்மசூத்திரம்னு ஒவ்வொரு சூத்திரங்கள் பண்ணிருக்காங்கன்னு சொல்றப்ப ஒவ்வொரு பிரதானம் பிராகிருத்தோ, கன்னியாதானம்ங்கிறது ருத்துவுக்கு வந்து தானம் பண்ணிடணும் அப்படின்ட்டு சொல்லியிருக்கு. இந்த இது இருக்க அவ தானா கல்யாணம் பண்ணிக்கூடாது குழந்தைகள். அதனால அவ பெரியவக அவளை பிதாவோ அல்லது தாத்தாவோ இவ 2 பேரும் தான் இருந்து ஒரு இதுக்கு கொடுக்கணும். அப்படி பிதாவும் கவனிக்கல, அநேக இது அப்படி இருக்கு. அவன் ஏதாவது அசடா இருக்கான், கவனிக்கல, வேற ஏதாவது தன்னை கவனிக்கல, நாதியும் இல்லை அப்படின்னு இருந்தா என்ன பண்றது அப்படின்றது தானே. அப்பவும் தான் ஆறாலும் தன்னை பண்ணி கொடுக்குறாளான்னு உறுதியாக 3 வருஷம் வரைக்கும் வீட்டு பிரதிஷ்டை பண்ணிட்டு இருக்கணும். அது எல்லா வருடத்துக்கும் தான், இந்த வருடத்துக்கு மாத்திரம் இல்லை. அப்ப அதுதான் திருநிவர்ஷாநிதி சேத குமாரி இருக்குன்னு தன்னை இன்னொருத்தர் கொடுக்குற இதாக கொடுக்கணும். அதுக்குள்ள கூட தானா கூட ஆயிட்டா கூட தானா ஒன்றும் பிரவர்த்திச்சு இது பண்ணக்கூடாது. அப்போ அவளுக்கு தோஷம் கிடையாது. இன்னொரு கொடுக்காதனால கொஞ்சம் நாளாயிட்டு தானே அப்போ தோஷம் கிடையாதுன்னுட்டு அது சொல்லிருக்கே தவிர இவ கொடுக்குறவா இவ இந்த காலத்துல தான் அவளுக்கு பண்ணியாகணும் இவ விவாகம் பண்றது அப்படின்ட்டு இந்த மாதிரி ஒண்ணுக்கொன்னும் இருக்கிற இது. அந்த மாதிரி காந்தர்வம் அந்த விவாகம் கிரமாசனமான ஆசிரம் அந்த விவாகங்களுக்கு கிரமாவே இந்த துரியஸ்தே மனுஷியாகனா 3 அதிகாரத்துக்கு அப்புறம் 4வது மனுஷனுடைய அதிகாரம் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம். அதனால இது புதுசா இல்லை. இது வீட்டுக்கே இத்தனை வருஷம் கல்யாணம் ஆச்சு, அவளுக்கு இத்தனை வருஷம் கல்யாணம் பண்ணினா அப்படின்னுட்டு இன்னும் அந்த இதுலயே உபனிஷத்துல வரப்போ இருக்கு ஆகாத தன்னுடைய சம்சாரத்தோட கூட 60 அப்படின்னுட்டுலாம் இருக்கு சில இடங்கள்ல. இங்கே கல்யாணம் நடந்திருக்குங்கிறதுக்கு ஒரு அர்த்தம் இருக்கு. பண்ண வேண்டிய விஷயம் முதல்ல இந்த வேத மந்திரத்துக்கோ கந்தர்வனை விலக சொல்ல முடியாத விவாக மந்திரத்துல கந்தர்வனை விலக முடியாத விவாக மந்திரமே ஒண்ணு இருக்கு அப்படின்ட்டு இந்த மாதிரி ஒரு மந்திர ஒரு அர்த்தங்கள் எல்லாம் கொஞ்சம் கம்பேரிட்டிவா பார்த்து முதல்ல பார்த்தோம்னா ரொம்ப பயமா இருக்கு ஆட்சேபம். அதுக்கப்புறம் இப்படி நம்ம சமாதானப்படுத்தி சொல்லணும். அதனால பிராமண விவாகத்துல இந்த மாதிரி 7 வயசு 8 வயசுக்குள்ளேயே அவளுக்கு லோக விவகாரங்கள்லாம் தெரியறதுக்கு முந்தையே அவளுக்கு பத்தி பக்தின்னு
பசி இடத்துல புத்தியா இருக்கணும்னு தெரிஞ்சுட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் பின்னால எந்த காலத்துலயும் அதே புத்தியானது வேலை அனுசரிக்கும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் சாஸ்திரம். அந்த மாதிரி நம்ம குழந்தைகளுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா இதெல்லாம் அடியோட போயிட்டு ஒண்ணுமே தெரியல, நமக்கு பெரியவாளுக்கு தெரியல, குழந்தைகளுக்கு தெரியல, அப்படி இருக்கு. அதனால ஒரு ஆர்கனைசேஷனாவது நமக்கு இருந்ததுன்னா அந்த குழந்தை காலத்துல இந்த ஐடியாக்கெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம சொல்லி அது லோகத்துல எல்லாருக்கும் கொஞ்சம் பரவ முடியாது செய்யுது. நம்ம கல்ச்சர் என்னதுங்கிறத என்ன லெக்சர்னாலையும் புத்தகத்தினாலையும் ஒன்றும் நமக்கு தீர்மானம் பண்ண முடியாது. அப்படியே அனுஷ்டானத்துல இருந்து காரணம் ஒரு இளம்பட சாணத்தை பண்ணணும், குழந்தைக்கு இது பண்ணணும், கொஞ்சம் அனுஷ்டானம் பண்ணணும், கொஞ்சம் பிராணாயாமம் பண்ணணும், கொஞ்சம் தியானம் பண்ணணும், 2 மந்திரத்தை ஆவர்த்தி பண்ணணும், கொஞ்சம் மடி வெட்டிக்கணும், ஆகாரத்துல இந்த மாதிரி சித்தியா இருக்கணும், கண்ட ஆகாரங்கள் சாப்பிடக்கூடாது, கண்ட இடத்துல சாப்பிடக்கூடாது அப்படிங்கிற பழக்கத்துல கொண்டு வந்தா கல்ச்சர் இருக்குமே தவிர பாக்கி பேப்பரும் லெக்சரும் லைப்ரரியும் இருக்குதுன்னா அழகுக்கு தான் இருக்குமே. வாஸ்தவமான கல்ச்சர் ரசிக்கப்படுறதுன்னு சொல்ல முடியாது. அந்த மாதிரி இப்ப இருக்கிற அடுத்த தலைமுறைக்கு நம்ம கல்ச்சர் விருத்தி ஆகணும்னா இருக்கணும்னா விருத்தியாரு அப்புறம் கொஞ்சம் இருக்கணும்னா இதே சில குழந்தைகளாவது எடுத்து கொஞ்சம் அனுஷ்டானத்துக்கு நம்ம கொண்டு வரணும். அவ ஒரு முறையில பேசிக் ஸ்கூல்னுட்டு அவ ஒரு அனுஷ்டானத்துக்கு கொண்டு வந்துட்டு இருக்கா. அதுல அவ ஒரு பழக்கத்துக்கு எல்லாம் நேரம் பழகணும்னுட்டு அது இருக்கட்டும். நம்ம கல்ச்சர் ஹிந்து கல்ச்சர் இருந்தாலும் அதை ரசிக்கிறதுக்கு நாம் இந்த மாதிரி அனுஷ்டானத்திலேயே தான் நாமும் கொண்டு வரணும். அதுக்கு சொற்பமாக நான் செலவிக்கிறது ரொம்ப பெரிய அறிவும் இல்லை. இப்ப பாடசாலை வச்சு அநேக இடங்கள்ல எனக்கு 5-6 வருஷம் வேதாத்தியனம் பண்றதுக்கு ஒரு பையனுக்கு 20-25 ஆயிடும். நேர அத்தியனம் பண்ணி ஒரு பாடசாலை நேருக்கு மணி 6 வேற சம்பளக்காரன் வாத்திய இது சமயக்காரன் வேற கட்டடம் வேற இதுலையும் பார்த்தோம்னா ஒரு இந்த நாள் 20-25 ரூபாய் ஆயிடும். அதுக்காக ரொம்ப குறைச்சல் நாம் இந்த குழந்தைகளுக்கு நாம் கொடுக்குறோம்னு நாம் சொல்றது அவளுக்கு அவன் குறைச்சல். அதனால அதையாவது கொடுத்து அதுக்கும் வந்திருக்கு. நான் 2 ஊர்ல பாத்துருக்கேன். அதனால இந்த ஊர்லயும் வரலாமோன்னு ஒரு ஆசை எனக்கு. அது நேரம் பிரத்யட்சமா பார்த்து குழந்தைகளை கேட்டுதான் குழந்தைகள் சந்தை இருக்குன்னு தோன்றது. எல்லா இடங்களும் இங்க இருக்குன்னா எனக்கு ஆசையா இருக்கு. இங்க சந்தை இருக்குன்னு தான் தோன்றது. என்னன்னு இப்ப எனக்கு நான் உதாரணம் 50 வயதில் குடிமை வச்சிருந்து ஆரம்பிச்சுட்டான் மன்னார்குடியிலன்னா அப்ப 36 வயதில் தான் இப்ப ரொம்ப சிரமப்பட்டு ஏறிட்டு இருக்கு. டாக்டர் என்ன பண்றது யோகனை பண்ணிட்டு இருக்கா. எப்படி இருந்தாலும் பையன் வந்த பையனை விட வேண்டாம், எங்களையும் வச்சுட்டு பையனும் கேட்டுக்கிறான் அப்படின்ட்டு வச்சுட்டோம். அத்தியனம் பண்றோம், நீங்க எப்படி இருந்தாலும் எங்களை விடாம ஆதரிக்கணும்னு பையன் கேட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா அதுக்குதான் யோகனை பண்ணிட்டு இருக்கோம். இங்க அந்த மாதிரி 50 வயசுகள் தானா வாலண்டியர் பண்ணிட்டு வந்து சேர்ந்துட்டான்னு சொன்னேன். அதனால இங்கே நிறைய பையன்கள் வரும்னா எனக்கு அபிப்பிராயம் இருக்கு. அதனால இந்த அபிப்பிராயங்கள் எல்லாம் பின்னால அந்த பையனுக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா நல்ல பழக்கங்களை கொண்டு வந்து கொஞ்சம் அனுஷ்டானம் ஆச்சாரம் இதெல்லாம் கொஞ்சம் அனுஷ்டானத்துக்கு கொண்டு வந்து கொஞ்சம் அதுக்கப்புறம் பின்னாலே ஒரு விரமருக்காவது இருக்க முடியா பண்ணிக்கணும். அதுக்கு நம்ம எல்லாம் ஒரு கைங்கரியத்தை நம்ம ஹிந்து கல்ச்சரை ரசிக்கிறதுக்கு வேண்டிய கைங்கரியத்துக்கு நான் ஒரு சேவை பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காகத்தான் கூப்பிட்டது. அது கொஞ்சம் பெரியவாளும் கொஞ்சம் சம்ஸ்கிருத அவளும் இந்த பிரயோகங்கள்லாம் அவளும் மனசுக்கு பார்த்துட்டு அதுல என்னென்ன இருக்கு, அது வித்யாலயம் என்ன அர்த்தம் பண்ணிருக்கா அப்படின்னு நம்ம மந்திர பிரயோகங்கள் என்னது அப்படிங்கறது கொஞ்சம் சம்ஸ்கிருதம் இங்கிலீஷு அதெல்லாம் தெரிஞ்சு கொஞ்சம் வேகம் இதெல்லாம் தெரிஞ்ச ஒரு லெக்சரர்ஸ் ப்ரொஃபசர்ஸ் அவளும் கொஞ்சம் கலந்து இதெல்லாம் தெரிஞ்சா அந்தந்த இடத்துல பையனுக்கும் ஒரு சமயத்துல போய் கொஞ்சம் விஷயங்களை சொல்றதுக்கு கொஞ்சம் சௌரியமா இருக்கும். அவளும் அதை தயார் பண்ணிக்கணுங்கிறதுக்காக தான் கொஞ்சம் இப்ப காலேஜஸ்ல இருக்குன்னு சொல்ல நிறைய மனுஷாலும் இருக்கா. அவளை ஒருத்தருக்கு கலந்து இதெல்லாம் கொஞ்சம் ரிசர்ச் பண்ணி வச்சுட்டு நம்ம கல்ச்சரை அனுசரிச்சு குழந்தைகளுக்கு என்ன சொல்லணுங்கிறத அவளை கொஞ்சம் உபகாரம் பண்ணணும் அந்த காரியத்துல அப்படின்னு இந்த 2-3 காரியத்தை எல்லாருக்கும் கொஞ்சம் காதல வர முடியா சொல்லணும் அப்படின்னு மொத்தமா நான் எடுத்தாலும் இன்னும் பழசு வயசுங்கள இப்ப எவ்வளவு முன்னேறி போச்சு. ஆகாசியமானம் போறதும் சந்திரம் போறதும் அது வரும் இது வரும் தரடதான் போயிட்டு இருக்கு. இன்னும் பழசு பிடிச்சு பிடிச்சு இருக்கு இல்லைன்னுட்டு எல்லாம் பழசையும் இருக்குதா வந்து இதுன்றதா அப்படின்னுட்டு அநேகமா நேரு முதற்கொண்டு அடிக்கடி திருப்பி எல்லாரும் சொல்லிட்டு இருக்கா. சென்ட்ரல் இருக்கிற மெம்பர்ஸ் முதற்கொண்டு எல்லாரும் இதுதான் சொல்லிட்டு இருக்கா. ஏன்னா பழசு வயசுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கே. இப்ப என்ன பழசா இருக்கா எப்படி போயிட்டு இருக்கிறதா இன்னும் பழசு வயசுன்னு பிடிச்சி இழுத்துண்டு கஷ்டப்பட்டு அழிவுண்டு இந்த அழிவுகள் எல்லாம் பிடிச்சி உத்தரவு கொடுத்துடல அப்படின்னுட்டு இதுதான் ரொம்ப அடிக்கடி திருப்பி எல்லாரும் இதுதான் சொல்லிட்டு இருக்கா. இப்ப பழசுக்காக வேண்டாம் புதுசுக்காக வேண்டாம் அதுதானே ஒரு உண்மை இருக்கா நமக்கு பிரயோஜனம் இருக்கான்னு பார்த்துட்டு அதுக்கு நம்ம செய்யணும். புதுசா இருந்தாலும் அப்படிதான் பழசா இருந்தாலும் அப்படிதான். இப்போ அலெக்சாண்டர் வந்தப்போ 2000 வருஷத்துக்கு முன்பு இருந்தது பழைய காலம் தான் அது. அன்னைக்கு என்ன சொல்லிட்டு இருந்தாலும் அவனோட கூட வந்திருக்கிறோம் மெகஸ்தீனிஸ் எழுதிக்கிறதுலாம் இந்தியாவில் நாங்கள் பார்த்தோம். இதுக்கு நாங்கள் அநேக தேசங்கள் வந்து பார்த்துன்னு வரோம். இந்தியாவில் எந்த சாமான் எங்க ஹோட்டலும் அப்படியே அப்படின்னு எழுதியிருக்காங்க.
இங்க இருந்து பொய் சொல்றவனையும் அத்தனையும் காணும் அப்படின்னு எழுதியிருக்கான். அவன் பார்த்ததுல இந்த கிரீக் ஒரு சமயத்தில் 3 பேர் வரப்போ பொய் சொல்றதையும் அத்தனையும் காணும். சாமான் போட்டது அப்படியே கிடைக்கும் இந்தியாவில், காரியமே இல்லை அப்படின்னு கவனிக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை அப்படின்ட்டு எழுதியிருக்கேன். ஒசரந்த சம்பந்தம் இல்லாதெல்லாம் எழுதியிருக்கான். முந்தைய பையனா இந்த பையனா அப்படி நீங்க கேட்டுக்கலையா இப்படிலாம் எழுதியிருக்கான். இப்ப எல்லாரும் பொய் சொல்றதுக்கு ஆரம்பிச்சுட்டான், எல்லாரும் பிப்பா கட்ட ஆரம்பிச்சுட்டான். இது ரொம்ப புதுசு. இப்போ அதனால இந்த பழசெல்லாம் சொல்லிட வேண்டியது. அதனால சத்திய கட்டுதான் புதுசா இருக்கு. இல்லையா சொல்லவே கூடாது, சத்தியமா இருக்கணும், பொய் சொல்லக்கூடாது, சொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்லவே கூடாது இல்லையா அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா பழசுங்கிறதுக்காக ஒண்ணா புதுசுங்கிறதுக்காக ஒண்ணா என்னவோ அந்த பழசெல்லாம் எனக்கு திரும்பி திரும்பி சொல்றேன். பழசெல்லாம் கட்டி இவங்க சூறு எறியுங்கிற திருடக்கூடாது, பொய் சொல்லக்கூடாதுங்கிறதான் பழசு. அங்க எல்லாரும் திருடது ஆரம்பிச்சு போனோம்பா, எல்லாரும் மாறி போச்சுருக்கோம். அதனால ஆகாசத்துல ஓடுறது எல்லாம் திருடுறோம், எல்லாம் சொல்றோம், எல்லாம் வாங்குறோம் எல்லாரும். அதனால ஏன்னா 5000 4 லஞ்சம் வாங்கிட்டு இருப்பா வித்தியாசத்தோட ஒரு காலுக்காவில. இப்போ குடியானவனுக்கு லஞ்சம் வாங்குறதே தெரியாது, சாமானிய ஜனங்களுக்கு பென்சிலும் தெரியாது, லஞ்சம் வாங்குறதும் தெரியாது, ஒன்றும் தெரியாது. இப்ப இந்த எலெக்ஷன் வந்ததுக்கு அப்புறம் எல்லாரும் பணத்தையும் லஞ்சத்தையும் வாங்கிட்டு அவருக்கு வாங்குறேன்னு இவனுக்கு ஓடிட்டு பென்சில் சொல்லிட்டு சகல பேரங்களும் டெமோக்ரஸியில அத்தனை பேர் எவனா 4 பேர் லஞ்சம் வாங்கிட்டு பென்சில் இருந்தா. அப்போ இப்ப ஜனங்கள் ஒப்பந்த பென்சில் ஆக கிடையாது, லஞ்சம் வாங்க கிடையாது, வந்துருந்தது நம்ம டெமோக்ரஸி வந்துட்டு என்ன பண்றது இருக்கோம். டெமோக்ரஸியில வேற எதுவும் இல்லை. அதனால இப்ப வந்துட்டு இருக்கோம். அதனால நீங்க பேசக்கூடாது, திருடக்கூடாதுன்னு சொல்லவே கூடாது. இதெல்லாம் பிரயோசனம் பழைய வீடு, நான் எல்லாம் மாறிட்டோம், ரொம்ப நேரம் முன்னுக்கு வந்துட்டோம் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி இருக்கு. நேற்று பார்த்தா நேற்று ஒரு தோன்றது நான் திரும்பி பழக சொல்றதுல இப்படி தோன்றது. சரிதான் அவரும் நான் பார்த்து நான் என்னத்தை கேட்கறது வராதுன்றதான நானும் சொல்லிட்டு இருக்கேன். அதாவது கேட்டு இதெல்லாம் பரிசு அவகாட்டும் சொல்லிட்டு இருக்கோம். பழசாவது புதுசாவது பழசா எது உண்மையா நமக்கு எது பிரயோஜனம், எதுல வந்து பக்தி வருவோம், எதுல வந்து கெட்ட நடக்கையோ அனாச்சாரமோ இப்படி எல்லாம் கடுவில் வராம இருக்குமோ அந்த காரியம் நமக்கு புதுசா இருந்தாலும் சரி பழசா இருந்தாலும் சரி இன்னும் புதுசாக நல்ல கருத்துக்கு இருந்தாலும் அதையும் நம்ம எடுத்துக்குவோம். அதனால புதுசெல்லாம் நிறைய எடுத்துக்குவோம் வேண்டாம்னு சொல்லுவேன். அதுக்காக பழசுங்கிறதுனால எது இருந்தாலும் சொல்லணும்னு சொல்றது பழசுங்கிறதுக்காக எல்லாம் சொல்லிட்டு வராதா அப்படின்னு, பழசுங்கிறதுக்காக ஆசைப்பட்டு சொல்லிட்டு வரா அதை கேட்கக்கூடாது அப்படின்னு, ஏன்னா பழசு அதெல்லாம் கேட்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது. அதான் பெரியவாள்லாம் சொன்னா காளிதாசனா அதான் சொல்லிருக்கேன். புராணத்தேவ நசாசுரம் நவீனமத்து பிரஜலம் நவக்கியம் சங்க பரீட்சை அன்னிதரப்பதன்ட்டு முற பரப்பிரத்தியனே உண்டு. பழசுங்கிறதுக்காக எல்லாம் சரின்னு சொல்ல முடியாது, புதுசுங்கிறதுக்காக எல்லாம் சுத்தம்னு சொல்ல முடியாது. அகிலம் நவக்கியம் நவீனமத்து பிரஜலம் நவக்கியம், புதுசுங்கிறதுக்காக எல்லாம் தப்புன்னு சொல்ல முடியாது. புதுசுலையும் நல்லது இருக்கும், பழசுலையும் நல்லது இருக்கும். எதுனா சொல்றதோ அதை வந்து பரீட்சித்து எது நமக்கு சேவமோ அதை நம்ம இருக்கணும். தவிர பழசுன்னு புதுசுன்னு கேள்விட்டு சட்டுன்னு எல்லாம் பழசுன்னு சொல்லிடுவா எல்லாரும் கேட்டுவாங்கிறதுக்காக இப்படி பிரச்சாரம் பண்றான்னு நினைச்சுட்டு சில எல்லாரும் அப்படி சொல்லிட்டு இருக்கா. சாமானிய ராஜ்யத்தை பிரச்சாரம் பண்ற எல்லாரும் ஏதான் அடிக்கடி சொல்லிட்டு வராங்க. எங்களுக்கு அந்த மாதிரி அபிப்பிராயம் சொல்லிட்டு வரா. இந்த பழசாது புதுசாது எல்லாம் ஒண்ணு வேண்டாம், எது நல்லதுன்னு சொல்றதோ அந்த காரியத்தை நாம் செய்யணும். அதனால இப்ப இந்த சம்பந்தமா எடுக்க வேண்டியது முதல்ல பணத்துக்கு எத்தனை பேருன்னு தயார் பண்ணணும். அப்புறம் கீழே போய் பையன்களையும் இந்த 2 கிளாஸ்ல வைக்கணும். ஒரு விதம் பையன்கள் எடுத்துக்கலாம்னா அவனை சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் அடுத்த பேட்ச் நான் எடுக்க வேண்டியதும். இப்படிப்பட்டவன் குரு போகணும். வயசான காலத்துல வந்து அவளுக்கு நம்மளான குருஷ்ணி கொடுத்து உபகாரம் பண்ணிட்டு சம்பளம் இல்லாம சாதனம் பண்ணிட்டு பிரார்த்தனையோட அவளும் சில பேர் சம்பளத்தை எதிர்பார்க்காமையே சொல்றவங்க பேர் இருக்காதுல. ஆறாவது ஏழைகளா இருந்தாலும் இவன் இன்னும் சம்பளம் பேசிக்காம சந்தர்ப்பத்துல அவளுக்கு சௌகரியம் குருஷ்ணியா கொடுத்துண்டு அது வந்து சரிக்கு அது வந்து அந்த மாதிரி குழந்தைகள் அபியாசம் பண்ற காலத்துலயுமே அதே மாதிரி நிலைமையை நாம் சூழ்நிலை பண்றதுக்கு நம்ம எல்லாம் மனசுல அந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் சாமானிய பண்ண வேண்டிய சூழ்நிலைக்கிறவெல்லாம் நினைச்சா கூட போறோம். ஒரு தினவரி நினைச்சா 4 பேரையாவது தயார் பண்ணலாம். அதனால விரமதல் ரசிக்கிறது தான் இனிமே இந்த காலத்துல நமக்கு இந்த காலத்துல எல்லாம் அநேக நிமிஷம் மாறி போச்சு. வாகனங்கள் சௌகரியங்கள் ஆகாரங்கள் விவகாரங்கள் இதுன்னு எல்லாம் மாறி போச்சு. மாறிப்போன காலத்துல நம்மளால எல்லாத்தையும் அடியோடு சீர்திருத்தம் முடியாது, ஒருத்தருக்கும் நடக்காத காரியங்கள். அதனால நான் காரியமும் லோக காரியம் நடந்துட்டு இருக்கணும். அதுல இவ்வளவு காரியம் நடக்கிறதுல கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி சில பேரை அந்த உண்மையான நிலையில சில பேர் இருந்தா நம்ம கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெயின் பண்ணணும். ஆனா அவர் விரமம் இருந்தாலும் அதை பார்த்து அது நல்லது நமக்கு தெரியலையே துக்கப்படுறோம் ஒரு துக்கமாக விட்டு இருந்தானா அப்போ ஆனா நம்மளால முடிஞ்ச சமயத்துல நாமும் அந்த வழியில சேர்ந்து நாம் சேமத்தை அடையலாம். அதனால குருபக்தி தெய்வபக்தி இதுக்கு மூலமான சாஸ்திரம், அந்த சாஸ்திரத்தை
குருகுல முறையில் கொஞ்சமாவது அபியாசம் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஞாபகத்துக்காகத்தான் இன்னைக்கு குருசுக்தி தேவசுக்தியை பற்றி சொல்லணும்னு நான் ஆசைப்பட்டேன். அது சொல்லிட்டே இருந்தால் எனக்கும் தெளிவு விடுறது. அதனால நிறைய வீட்டு இருந்தா சொல்ல சொல்லதான் நமக்கும் தெளிவு வர்றது. உரிமை காண்றது நினைக்கிறதே இல்லை. அரங்கத்தில் இருந்து கேட்கறான்னு அது சொல்றது பண்றது. சொல்லிட்டு வந்தா நமக்கும் இருக்கிற சந்தேகம்லாம் கொஞ்சம் நிமிஷம் அலசி சுத்தம் வருது. அதனால நீங்கெல்லாம் எனக்கு இன்னும் சுத்தப்படுத்தி கொடுக்குறது. பார்வதி பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये. ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरु पादपूजाम् अद्य करिष्ये. गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः. अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्. सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுபா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः.
चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः। ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः। दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः। जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः। कोटिसूर्यतुल्य तेजोमय शरीराय नमः। साधुसंग संरक्षकाय नमः। अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः। गुरुपादुक पूजातुरन्तराय नमः। कनकाभिषिक्ताय नमः। स्वर्णबिल्वदल पूजिताय नमः। सर्वजीव मोक्षदाय नमः। मूकवाक्तान निपुणाय नमः। नेत्रदीक्षादानाय नमः। द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः। गानरसप्रियाय नमः। ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः। सकलकलासिद्धिताय नमः। चातुर्वण्यपूजिताय नमः। अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः। अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः। ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः। नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः। प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः। पादयात्रा प्रियाय नमः। नानाविध मतपंडिताय नमः। श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः। देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः। श्रवणानंदकर कीर्तये नमः। दर्शनानंदाय नमः। अद्वैतानंदभरिताय नमः। अव्याच करुणामूर्तये नमः। शैव वैष्णवादिमान्याय नमः। श्री शंकराचार्याय नमः। दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः। वीणा मृदंग सकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः। रामकथारसिकाय नमः। वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः। हृदय गुहाशयाय नमः। शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः। केदारेश्वरनाथाय नमः। अविद्यानाशकाय नमः। निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः। लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः। लिंगस्वरूपाय नमः। सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः। कालड्यां शंकरकीर्तिस्तंभ निर्माणकर्त्रे नमः। जितेन्द्रियाय नमः। शरणागतवत्सलाय नमः। श्रीशैलशिखरवासाय नमः। डमरुकनाद विनोदाय नमः। वृषभारूढाय नमः। दुर्मदनाशकाय नमः। आभिचारिक दोषहर्त्रे नमः। मिताहाराय नमः। मृत्युमोचकशक्त्याय नमः। श्रीचक्रार्चन तत्पराय नमः। दासानुग्रहकारकाय नमः। अनुराधा नक्षत्रजाताय नमः। सर्वलोकख्यातशीलाय नमः। वेंकटेश्वर चरणपद्मषट्पदाय नमः। श्री महात्रिपुरसुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजा प्रियाय नमः। श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः। गुरुभ्यो नमः। परमगुरुभ्यो नमः। परमेष्टिगुरुभ्यो नमः। परात्परगुरुभ्यो नमः। गुरुपरम्पराभ्यां नमः। गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை
தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சார்ய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சார்ய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். நிலை பெறுமாறு எண்ணுதியேல் நெஞ்சே நீவா நித்தலும் எம்பிரானுடைய கோயில் புக்கு புலர்வதன் முன் அலகிட்டு மெழுக்குமிட்டு பூமாலை புனைந்து ஏத்தி புகழ்ந்து பாடி தலையாரக் கும்பிட்டு கூத்தும் ஆடி சங்கரா ஜய போற்றி போற்றி என்றும் அலைபுனல் சேர் செஞ்சடையம் ஆதி என்றும் ஆரூரா என்றென்றே அலரானில்லே தந்தது உந்தன்னை கொண்டது எந்தன்னை சங்கரா ஆர்வலோ சதுரர் அந்தம் ஒன்றில்லா ஆனந்தம் பெற்றேன் யாது நீ பெற்றது ஒன்று என்பால் சிந்தையே கோயில் கொண்டயம் பெருமான் திருப்பெரும் துறையுரை சிவனே எந்த ஈசா உடல் இடம் கொண்டாய் யான் இதற்கு இளன்வோர் கைமாறே அன்னநடையார் அமுதமொழியார் அவர்கள் பயில் தில்லை தென்னன் தமிழும் இசையும் கலந்த சிற்றம்பலம் தன்னுள் பொன்னும் மணியும் நிறந்த தலத்து புலித்தோல் பியர்க்கிட்டு மின்னின் இடையாள் உமையாள் காண விகிர்தன் ஆடுமே நெட்
நெட்டையிலா உடல் நீத்து என்னை ஆண்ட நிகரிலா வண்ணங்களும் சிட்டன் சிவனடியாரை சீராட்டும் திறங்களுமே சிந்தித்து அட்டமூர்த்திக்கு என் அகம் நெகவூரும் அமிழ்தனுக்கு ஆலநீழற்பட்டனுக்கு என்னை தன்பாற்படுத்தானுக்கே பல்லாண்டு குருதுமே. நெஞ்சம் ஈசனைக் காண்பதே விரும்பி நிரந்தரம் திருவாக்கினில் நிகழ்வது அஞ்செழுத்துமே ஆக ஆளுடைய அம்மை செம்மலர் கைகுவித்து அருளி தஞ்சமாகி அரும் தவம் புரிய தரிப்பரே அவள் தனிப்பெரும் கணவர் வஞ்சம் நீக்கிய மாவின் மூலத்து வந்து தோன்றினார் மலைமகள் காண திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் காலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு இன்று மாலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.